चैतन्यमयी सत्यमयी परम। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। करुणामयी माँ ओ परम प्रभुंकर असरंती आनंदर बसवर्ती होई आम्भे माने लाइफ डिवाइन चैप्टर 13 दी डिवाइन माया 8th पारा पर्यंत पढ़ी सारिलेनी। पुनरालोचना मध्य होई सारिछि। आज आमे 9 पाराटी को पढ़िबा। प्रभु आमको बुझेइबे। तांकरी कृपा ही आमको ग्रहण करिवार सामर्थ्य प्रदान करि आसुअछि ओ आगको मध्य करिब ए विश्वास और भरोसा आमर अक्षुण्ण रहिबा स्वाभाविक। समस्त भाई और भौणी माननको मोर हृदय शुभेच्छा प्रणाम। वंदे मातरम। माँ ओ प्रभु मते एहाकु पढ़िबारे ओ बुझिबारे सहाय हुअन्तु एही प्रार्थना रखी आलोचना रे प्रवेश करुअछि। वर्तमान आमे माने जेउ स्थिति रे बास करुछन्ति सेही स्थिति रे प्रभुंकर लीलार प्रकृत रहस्यटी कोन ताहा बुझिबा आम मानक पक्षरे संभव होई पारु नाही। सेही अखंड सत्ता आमरी भितरे रही प्रति मुहूर्त रे आमको अग्रगति करिवार चेष्टा रे अविराम और अविच्छिन्न गति रे कार्य करुअछन्ति ताहा आमे ए पर्यंत ग्रहण करि पारुनाहु। भितरु निर्देश अहरह आसुछि। समस्ते एहा अनुभव करुछन्ति। केउटी ठीक केउटी भूल ताहा निर्णय करिवार शक्ति आमरी भितरे ही विद्यमान, किंतु ग्रहण करिबा पई आमे असमर्थ एथि पई जे आमर स्वार्थ मोह ओ पार्थिव माया द्वारा आमे कबलित ताहार अख्तियार रे पड़ी रही निजर महानता को बलि देवा आम्भ मानकर एक रकम अभ्यास रे पड़ी जाइछि। सेइथि पई तांकर लीलाटी आमको ठीक जना जाउ नाही। प्रभुंक सृष्टिर विभिन्न कार्यक्रम को आम्भे माने आमर निम्न चेतना रे प्रभावित होई निज मन अनुसार विचार करी आसुछु। काहेकि बारंबार गढ़ाई अछि पुणी ताकू भांगी पुनर्बार एक नूतन रेख रूपरेख रे परिणत करा जाउछि। एहार आवश्यकता कोन अछि? आमे चिंता करूछु आम मन अनुसार आम मन आमको जहा प्रवर्तउछि सेही अनुसार आमे भाबुछु से तो जहा चाहिए ताहा अविलंबे करदेवे, एका थरके कर देई पारिबे। से शक्ति से तो सामर्थ्यवान निजे। तथापि काहेकि एते परीक्षा निरीक्षा विवर्तनर धारा रे एते सब सृष्टि स्थिति और प्रलय रचना करी एपरी माया सृष्टि न कले कौन असुविधा होता? मनुष्य बुझी पारि नहीं जे धीरे धीरे क्रमानुसार ही सबू करा जीवा संभव। हठात कौन सी कार्य सहजरे होई पारे नाही। एहा समय सापेक्ष निश्चित। भल भावे आमे जानू केउ स्थिति आसी वर्तमान आमे केउ स्थिति रे उपनीत होई पारियछु। ताहा केवल तांकर सुचिंतित योजनार ही कार्यक्रम। एहा बुझी मध्य न बुझिला भली स्थिति आमको आमर मनर भ्रम ही देई थाए। एथुरु ओहरी किपरि आमे प्रकृत सत्य रे पहुंचीबा सेथिपाई आम समस्तंकर प्रयास प्रति मुहूर्त रे जारी रहू एहा ही प्रार्थना। वर्तमान आमे आमर स्वाध्याय आरंभ करिबा। प्रथम पारा रे प्रभु कहउछंती, प्रथम लाइन रे प्रभु कहउछंती, This power was known to the Vedic seeds by the name of Maya. एही शक्ति केउ शक्ति जहा अनंत अखंड और अविच्छेद्य चित शक्ति द्वारा बारंबार गढ़ा हेउछि और किछि क्षण परे तार विलय घटी पुनर्बार नूतन रूप ग्रहण करुअछि। एही प्रकार कार्यक्रम को वैदिक ऋषि माने माया नाम रे अभिहित करिथिले, नाम देइथिले, ग्रहण करिथिले। माया मीन्स फॉर देम द पावर ऑफ, मायार अर्थ सेमानक पाई थिला द पावर ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस टू कॉम्प्रेहेंड, सेही अनंत चित शक्तिंकर धारण क्षमता
contain in itself, ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, and measure out, that is to say, ଯାହା କୁହାଯାଏ ହିସାବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, to form for form is delimitation, ରୂପରୁ ରୂପ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, name and shape out of the vast illimitable truth of infinite consciousness, ସେହି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଅମେୟ ବିଶାଳ ସତ୍ୟ ଭିତରୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପ୍, ନାମ ଓ ରୂପକୁ ଅବଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ପରିଣାମ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା, କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଏ ପରିଚାଳିତ ହେବ, କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ହିସାବ ରଖାଯିବ, ସେ ସବୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଅମେୟ ବିଶାଳ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟି ଧକ୍କା ଖାଇ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ 9 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ? ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କରି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିଭବର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଯାହାକୁ ଯେପରି କରାଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଗତି କରିବ, ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଜନା। ତାପରେ ଯିବା ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ମାୟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସେହି ସ୍ଥିର ସତ୍ୟ, ନିଶ୍ଚଳ ସତ୍ୟ, ଯାହାର କେବେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର, ତାଙ୍କର ଗତି ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କାହାର ପଥ ଏକା ନୁହେଁ, ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ହିଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅଟେ ସେହି ସ୍ଥିର ମାୟା। of existence, that static truth of existence, being essential being, becomes order truth of active being, or to put it in more metaphysical language, out of the supreme being in which all is all, without barrier of separative consciousness, emerges the phenomenal being in which all is in each and each is in all, for the play of existence with existence, consciousness with consciousness, force with force, delight with delight. ସେହି ନିଶ୍ଚଳ ସତ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚଳମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସମାହିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଚଳମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ବହୁ ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଅଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଆଲୋକ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଏପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯାହାର ପଥରେ ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଲୀଳା, ସେଇ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟ୍ରୁଥର ହିଁ ଲୀଳା। ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷାରେ କହିଲେ, ଟୁ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ କହିଲେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସକଳ ଭେଦ ଚେତନାର ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଚୀର ପାର ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଯାହା ନେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ସେ ସବୁ ରହିଅଛି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ବିଙ୍ଗ, ସେହି ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଯାହା ଉଦ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ,
and each is in all ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଖେଳ ଅଟେ। for the play of existence with existence, ସତ୍ତା ସହିତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଖେଳ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସତ୍ତା ସହିତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଖେଳଟା ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନମାଳିନ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ ଖେଳ। ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ, ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମେ ପଢି ପଢି ଆସୁଛୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରୁ। କନସିୟସନେସ୍ ୱିଥ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନା ସହିତ ଚେତନାର ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେତନା ସହିତ ଚେତନାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଫୋର୍ସ ୱିଥ୍ ଫୋର୍ସ, ଶକ୍ତି ସହିତ ଶକ୍ତିର ଖେଳ। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଘାତ ଦେଇ ତାହାକୁ 9 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟି ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯାହା ହୋଇଛି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମଙ୍କର ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଖେଳ। ଡିଲାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମୟ ହେବା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଅନୁଭବର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। This play of all in each and each in all is concealed at first from us. all in each, ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଏବଂ each in all, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଠାରୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। from us by the mental play or the illusion of Maya, ଆମର ମାନସିକ ଖେଳ ଏବଂ ମନର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏହି ସତ୍ୟଟା। which persuades each that he is in all but not all in him, and that he is in all as a separated being, not as a being always inseparably one with the rest of existence. This play of all in each and each in all is concealed at first from us. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଖେଳରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ, and each in all, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। କାହା ବିନା କାହାର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ବଦଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା? ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରନ୍ତେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ସମ୍ଭବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେହି ପରମଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ରୂପର ସମାବେଶ। କେହି କାହାଠାରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଖେଳ। ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରୂପରେ କେବେ ବି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସତ। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ଯାହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ତାହା ଆମଠାରୁ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି, ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା
ଯେପରି ଭାବରେ ଆମଠାରୁ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ଆମଠାରୁ ଲୁଚି କରି ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରଟିଏ ପାଇ ସବୁ କଥାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଆସିନାହିଁ। ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେ, ମନର ଖେଳ, ଅର୍ ଦି ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ୍ ମାୟା, ଅଥବା ମାୟାର ଏକ ଭ୍ରମ, which persuades each that, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଅଛି ଯେ he is in all but not all in him, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ତାକୁ ଦରକାର, ସବୁର ମାଲିକ ସେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ତାର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥାଟି ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। And that he is in all as a separated being, ସେ ସବୁ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତା ହିସାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କିଛିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ। ତଥାପି ମନର ମାୟା, ମନର ଭ୍ରମ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା। ଆମର ମନରେ ଯୋଉ ଅହମ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ମୁଁ ଅଲଗା। ଏଇସବୁ ଭାବ ଆମକୁ ଆମ ମନର ଭ୍ରମଟା ଦିଏ। ଆମ ସହିତ କାହାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ବିଙ୍ଗ ଅଲୱେଜ ଇନସେପାରେବଲି ୱିଥ ଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ଆମର ସତ୍ତା ଯେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ରହିନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଧାରଣାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ମାୟାଟି ଆମକୁ ଏହିପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆମେ ଅଲଗା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅନ୍ୟ ଯେତେକ ସତ୍ତା ରହିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା, ସିଏ ଅଲଗା ଆମେ ଅଲଗା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚେତନା। ଏହି ଧାରଣାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ମାୟାଟି ଆମକୁ ଏହିପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ରକ୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ଏ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ମାୟାଟି ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ତା ଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବସର୍ବା। ଏହି ସବୁ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛି। ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଅବୋଧ ମନ ଏଇଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପ ପ୍ରଦାନ ହିଁ କରିଥାଏ। ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ, ତେବେ ମା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କଥା। ଯଦି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବା, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିବା, ଆମ ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତେବେ ସତରେ କେତେବେଳେ ଆସି ମା ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଂସର ସେବାକାରୀ ରଜକଟି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନଥିଲା। କଂସର ଗୋଟେ ସେବାକାରୀ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରିକି ଦଉଥିଲା, ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ମୋହ ତାର ଥିଲା ସବୁ। ସେ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ମୋହମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁ ତାର ଉନ୍ମୋଳିତ ହୋଇନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ହରାଇଥିଲା ତା ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ। ମାତ୍ର କୁବୁଜା କଣ କଲା? ମାତ୍ର କୁବୁଜା ସେହି କଂସର ସେବାକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଥିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ କିପରି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତା ସେ ଆବେଗ ଅନୁରାଗ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଂସ ପାଇଁ ନେଉଥିବା ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ସାଜିବା ପରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେବା ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଏଇ ମନର ମାୟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା କି? ଏଠୁ ଯିବା ନା। Afterwards we have to emerge from this error into the supermental play or the truth of Maya.
where the each and the all quest in the inseparable unity of the one truth and the multiple symbol. Afterwards we have to emerge from this error. तापरे प्रभु कहउछंती आमको परवर्ती समय रे आम मानको मायार एही भ्रम भितरु बाहरी जाकु पड़िबो। एहा निश्चित भाव एक भूल धारणा। ए मनर मायाटा आम कोन ठीक धारणा दउछ कि अधा सत्य अधा मिथ्या एही भली भाव रखछि ना। आमर ए मनर मायाटा एक भूल धारणा या बुझियो हेबो। एथिरे जदि रहिबा तेबे प्रगति तो असंभव, निश्चय असंभव। दिन को दिन तलकू ही खसिया को पड़ो। आम कौन ऊपर चढ़ी पार ना भगवान निकटवर्ती हो पार। ए निम्न माया को धरी आम तलकू जीवा आमर अधपतन ही हम, उन्नतिर प्रश्न ना। यही भ्रम भितर रही कहीं केबे हेले जीवनर महानता प्रतिपादन करना। बाहर पर जीवा कुआडे जो मेंटाल मायार तो बाहर मनर भ्रमर बाहर कुआडे जीवा जीवा कौटी प्रभु कहउछंती जीवा से ही अतिमानसर लीला क्षेत्र को इनटू द सुपरमेंटल प्ले और द ट्रूथ ऑफ माया। अतिमानस लीला अर्थात मायार सत्य क्षेत्र रे प्रवेश करबा। मायार केते प्रकार रूप एठी प्रभु हमको बुझाउछंती। सेठारे प्रवेश करिया पर कोन देखिबा? हम जदि सुपरमेंटल माया को चली जीवा कोन देखिबा? सेठी कोन हमें उपलब्धि करि परिबा? where the each and the all quest in the inseparable unity of the one truth and the multiple symbol. सेठी गोटे अलगा धारणा आसीजिब, पूर्व धारणाटी संपूर्ण बदली जीव। जोठारे आमे प्रत्येक तथा समुदाय को सही एक सत्य और बहु प्रतीकर अंतर्निहित अविच्छिन्न एकत्वर स्वभाव स्थित विभाव दुईटी परि जानिबा, अनुभव करिबा, बुझिबा आमर से पूर्व धारणा संपूर्ण बदली जीवा संभव होई जीव। मूल उपादान गोटिए, सेही सुरु ही सबु सही एक शक्ति बहुविध रूप रे प्रकाशित होइछन्ते। भिन्नतार प्रश्न नहीं। प्रकृति रे सही मायार सत्य निकट रे समस्ते समान, केही काहा थारु कोनसी गुण रे न्यून नुहंती। सब किछि ओ समस्त मात्र गोटे सूत्र रे ही बंधा होइछन्ती, केही काहा थारु अलगा नुहंती। द लॉयर प्रेजेंट तापरे प्रभु बुझिले द लॉयर प्रेजेंट एंड डिलूडिंग मेंटल माया हैज फर्स्ट टू बी embraced, then to be overcome. For it is God's play with division and darkness and limitation, desire and strife and suffering, in which he subjects himself to the force that has come out of himself, and by her obscure suffers himself to be obscure. The liar present and the deluding mental maya has first to be embraced. प्रभु कहउछंती वर्तमान र निम्न स्तरीय भ्रमोत्पादक मनर माया को प्रथमे ग्रहण करिबा को पड़िबो, आलिंगन करिया को पड़िबो, आपण करिबा को ही हेबो। एहार कारण एई भीतर देई गति करिबा पर जाई आम्भे माने सचेतन होई पारिबा जे सतरे एथिरे केते केते व्यस्तता विव्रततार भाव भरी रहिछि, जहा फल रे कि जीवन बंचिबा अत्यंत कष्टकर बोध हेबा स्वाभाविक होई पडुछि। असुविधाटी अंगे अंगे न लिभाइले सुविधार मार्ग पाई मनर व्यग्रता बढ़े नहीं, एहा कदापि संभव नुहे। पहरा शिखिबा पाई हेले पानी रे बुड़ी भिजिबा को ही हेबो, बुड़ी जिबा भी असंभव नुहे। तापरे जाई पहराटा आयत्ताधीन होई जाय। अभिज्ञता बिना कौनसी दक्षता केही केबे हासिल करि पारे नाही। तेनु जानी गला परे सेथुरु अर्थात मनर मायारु मनरे एक विरक्त भाव सृष्टि हेबो। आउ सेथिरे समय अतिबाहित करिवार व्यर्थ प्रयासरु रक्षा पाइबार मार्ग मनुष्य खोजिबो। ये तो प्रभुंकर लीला ना। असुविधार न पकेले से केमती सुविधा खोजिबो। देन टू बी ओवरकम, तापरे एथुरु बाहरी जीवा संभव होई पारिबो। ओ सेथिपाई मनरे उत्साह उद्दीपना और आंतरिक भाव सृष्टि स्वयं होई जीवो। प्रभु कहउछन्ते जे पर्यंत निम्न स्तर माया विपर्यस्त हो मानव क्षत तलितलांत न होइछि से पर्यंत मनुष्य को केही केबे हेले उचित परामर्श द्वारा सत्मार्ग रे परिचालित करि परिबो नाही। कथारे अछि ठिकले शिखिबो।
ଭଲ କରି କାନ ଧରି ବସଠୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷର ଅବୋଧ ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ତାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବକୁ କିପରି ତାର ଭ୍ରମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି, ଆସୁଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। କରୋନା ପରେ 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 ଘରେ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଢି ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁ କିଛିର ବିନାଶ ଘଟି ଜୀବନକୁ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏହିପରି ମିଥ୍ୟା ମାୟାର ଭ୍ରମରେ ଭାସୁଥିବା? ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଜଡା ହୋଇ ରହିଛି। ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ୱିଲ୍ ପାୱାର। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଝଟକିବା ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳ। ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲେ with division and darkness। ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାଗ ଭାଗ ଚେତନା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚେତନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, and limitation and desire ଏବଂ ସୀମିତତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାସନା ଭିତରେ, and strife and suffering ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କଳି ଝଗଡା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ସେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ମନର ମାୟାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ। ସେ ଆମରି ଭିତରେ ରହି ଆମ ସହିତ ସବୁ ସହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହା ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ଅବୋଧ ମନକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ସହଜ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହି ମନର ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଆମରି ଭଳି କେତେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କେତେ କେତେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମହାନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାଧୁନ୍ତ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋପା ନାମ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାହୁଳ ନାମକ ପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାଙ୍କର? ସାଧନା ବଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହାତ ଧରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜାଣୁ, ପଢିଅଛୁ, କହୁଅଛୁ ଓ ଲେଖୁଅଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ରମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ କିପରି ମହାନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା, ଏ ମୋହଠାରୁ ବଳି ଆମକୁ ଆମର ପାର୍ଥିବ ମୋହମାୟା ବେଶୀ ଆପଣାର ମନେ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମରି ଭଳି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ଆମେ ଭାବୁ ସେ ତ ଭଗବାନ ଅବତାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ସେ ତ ଉପରେ ରହି ଆମ ଖାଲି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପଢି ପଢି ଆସିଲେ। ଏହା ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ହିଁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ଜଗତରେ ସବୁ ସେ, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଆମର ମନର ଭ୍ରମ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଅହରହ ରହିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଘବ ହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆମେ ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ। ସେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆମର ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା, ତେବେ ମନର ମାୟା ତାର ଭ୍ରମୋତ୍ପାଦନକାରୀ ଜାଲରେ ଆମକୁ ଆଉ ଛନ୍ଦି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯିବା ଆମର ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେବଳ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ବାହାରିବା କେବଳ ଆମେ କଣ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାରିବା ନା, ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବଦଳିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ବଦଳିବାରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୋଲିକା ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା, ଅଥଚ ତା କୋଳରେ ବସିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏ କି ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ, ଏ କି ପ୍ରକାର ମାୟା! ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ରୂପକ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ଅନଳ ତାଙ୍କୁ ରହି ପାରିନଥିଲା, ପବନ ତାଙ୍କୁ ଉଡାଇ ପାରିନଥିଲା, ପାଣି ତାଙ୍କୁ ବୁଡାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଜୟୀ
ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ହଜିଦେବ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଅପ୍ରାପ୍ତ କଣ? ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅଳିକ କ୍ଷଣିକ ପାଣିର ଗାର ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସେହି ଦିଗରେ, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଚାବିକାଠି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହାୟ। That other Maya, concealed by this mental, has to be overpassed, then embraced. For it is God's play of the infinities of existence, the splendors of knowledge, the glories of force, masters, and the ecstasies of love, illimitable, where he emerges out of the hold of force, holds her instead, and fulfills in her illumined that for which she went out from him at the first. ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମାୟାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମାୟାଟି ଆମର ଏହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମନର ମାୟା ଠାରୁ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। That over Maya concealed by the mental has to be overpassed. ମନମୟ ସ୍ତରଟି ଦ୍ୱାରା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ହେବ। Then embraced, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିଆସି ତାହାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ହେବ, ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କରିବା? For it is God's play of the infinities of existence. କାରଣ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅନନ୍ତତା, ନାନା ପ୍ରକାରର ଅନନ୍ତତା ନେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାୟା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଙ୍ଗନରେ ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ସେହି ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନମାୟାର ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଇଅଛୁ, ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଗଢ଼ି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଆମର ନିମ୍ନ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେହି ସତ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନକୁ, ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ ବିପରସ୍ତ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅହରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ସକଳ ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିଳମ୍ବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଓ ଆମର ଆଧାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ। ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆମରି ଭିତରେ ଏହି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବୁ, ଆମେ ଯେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ, ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଯନ୍ତ୍ର ସାଜିପାରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ଆମର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅବୋଧ ମନର ଭ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତେବେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ମନର ମାୟାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଅତିମାନସର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ସାଜିବା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବାହାରିବେ ଏଥିରୁ? ଦି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଦି ଗ୍ଲୋରିଜ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦି ଏକ୍ସଟାସିସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ, illimitable, where he emerges out of the hold of force, holds her instead, and fulfills in her illumined that for which she went from him at the first. ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କିପରି ଆମେ ଏଇ ମନର ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେବା? ଖାଲି କଣ ଚାହିଁଦେଲେ ହେଇଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ,
ज्ञानर चमत्कारिता ज्ञानर आलोक आलोकित हेले सबु अंधकार आम ठारू दूरे जीव प्रज्ञार प्रभाव में प्रभावित हेले निम्न चेतना गुड़िक उच्च चेतन अविलंबे प्रकाशित हो पारे जहाँ आमको दूर दूर मन होची ताहा क्रमे क्रमे निकटतर मन हेबो केते केते असंभव संभव होई जीव दि ग्लोरीज ऑफ फोर्स मास्टर केते ख्याति संपन्न मुनि ऋषि माने सेमानकर अक्लांत साधना बଳରେ and the ecstasies of love illimitable सीमाहीन आनंदर अवस्थान करुछंती सेमाने हमर पथ प्रदर्शक तांको ज्ञान तांकर से पथ प्रदर्शक ज्ञान वितरण कर देइछंती आम पई where he emerges out of the hold of force holds her instead and fulfills in her illumined that for which she went from him at the first एही भली भाबरे बंधन मुक्त होई उठुछंती प्रभु निजको सेही बंधन भितरे पकाई निजे ही ज्योति प्रकाश माध्यम रे धीरे धीरे परिपूर्ण करिबारे लागिछंती से ही अभिव्यक्त हेबे तांकरी अंश भितरे संपूर्ण परिवर्तन परे से पुनर्बार फेरी आसिबे तांकरी अंश निकटकू कारण यही आशा और आकांक्षा नहीं ही से तांकरी भितरु तांको अंश को लीला निमित्त प्रकट करी धरिथिले प्रभु पानी पी लियंतु ना पीले टिके पानी पी लियंतु प्रभु बुझाउछंती सेही परमेश्वरंकर सृष्टिर रहस्य को बुझिबा पई आमको ज्ञान अर्जन पूर्वक आगे जीवाकू ही हेबो अहं सर्वस्व मन प्राण और शरीर को पूर्ण रूपांतर निमंते प्रस्तुत करि पारिले ही आमे प्रभुंकर इच्छा को कार्य करिया पई सक्षम होई परिबा आम पाई पथ उन्मुक्त सबु सजाड़ी साइती रखी देइछंती आम पाई प्रभु कौन रखी नांती सबु अच्छी खाली नाही आमर इच्छाटी सेही इच्छा आमको एमती तले रखी देइछि ऊपर को जीवाकू देई पारु नाही जहा आवश्यक ताहा हेउछि केवल आमर निष्ठा पवित्रता तथा आंतरिकतार सहित तांकर निर्देश को अक्षर अक्षर पालन करिबा भीतर इच्छा शक्ति को बढ़ाई चलिले ही ऊपर आम पाई आशीर्वाद झरणा झरी आसीब जहाँ आमको एही निम्न चेतनार उद्धार करी सही स्तर रे उपनीत कराई देई पारिब जेउठारे पहुंची मुनि ऋषि माने असीम आनंद उल्लासर स्थिति रे बास करुछंती समस्त आवश्यकता सेमानक पाई निर्वाचित होईछि आ किछि आवश्यकता तांकर अछि कि स्वयं संपूर्ण से माने किंतु आमे कौन ही रहीचु आमे तो निम्न स्तरीय माया भितर थाई परिपूर्णतार स्वाद एपर्यंत पाई नहु खाली छटपट होउछु आवश्यकतार पुण्य छेद आम पई केरे पडु नाही पडिबो सेतिकी बेले जति बेले आमे सर्वदा मां ओ प्रभु को आवाहन करी करी दिव्य पथरे आगे दिबा जहा आमको जीवनर प्रकृत लक्ष्य साधन रे व्रती कराई दे पारिबो जेतिके मां मते शक्ति देले मोर शक्ति अनुसार जहा मां मते करेले मु सेतिके आपण मानक पाखरे उपस्थापन कली या परे तो मोर भाई अपा माने से मानक सामने तो कथा कहबा को मते भय लागुची से माने तो बुझे देला परे समते भल भाबरे बुझी जिवे मोर जहा दोष त्रुटि थिबो मते क्षमा कर देबे मो आलोचना को एठी रखुची जहा से मो द्वारा मां करेले ताहा ही ताको निकटरे समर्पण करूची समस्त को शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।